السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم نے ماہ سیام کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ ہم نے کوشش یہ کی کہ اس سلسلے سے تعلق رمضان کے شہر الرمضان سے تعلق رکھنے والے معاملات کو ہم یہاں بات کریں اور تاکہ یہ تربیت کا سلسلہ جاری رہے۔ ہم تعارف آپ کا کرا دیں کہ ہمارے پاس ڈائریکٹ ہم بات کر لیتے ہیں تمہید باندھے بغیر کہ مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مدرس بھی ہیں، امام بھی ہیں اور بہت سارے حوالے ہیں، ٹی وی چینلز پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے رضوان زبیری صاحب ہیں، نعت خواں ہیں۔ تمہید کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں کہ بنی الاسلام علی خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج والصوم رمضان۔ تو جو آخری جو ہے وہ تمام جتنی بھی تربیت ہم حاصل کرتے ہیں اس کا لب و لباب ہے۔ ہر تربیت کے تمام مراحل جو ہیں صوم رمضان میں یا میں سے جڑے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کا اپنا سلسلہ جاری کریں، ہم آپ سے چاہیں گے کہ رضوان زبیری صاحب سے نعت خوانی کا شرف حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ روک دیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والی عذاب ٹلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والی عذاب ٹلتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں وہ لیا سب کی، وہی بھرتے ہیں جو لیا سب کی۔ وہ سمجھتے ہیں وہ لیا سب کی، وہی بھرتے ہیں جو لیا سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سے کہ وہیں پہ چلتے ہیں۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سے کہ وہیں پہ چلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والی عذاب ٹلتے ہیں۔ اپنے اوقات سے اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی
ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتی تھی ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتی تھی ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والی عذاب ٹلتے ہیں اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلی لگائے گا اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلی لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والی جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والی عذاب ٹلتے ہیں ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعتیں خالد ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعتیں خالد یہ اجالی کبھی نہ سمٹیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والی عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والی عذاب ٹلتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پر چلتے ہیں یہ حضرت میں آپ کی طرف آؤں گا کتنی خوبصورت نعت آپ نے سنائی ہے بالکل ٹھیک فرمایا ہے کہ امت مسلمہ پہ بھی جتنے بھی تیر دشمنوں کے چل رہے ہیں وہ آپ کی نسبت کا محمدی ہونے کے رشتے سے ہم کو نشانہ بنایا جاتا ہے آج جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ شہر الرمضان ہے اور جو ہے نزول قرآن ہے تو یہ ان کا جو وابستگی ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے بڑا انعام ہمیں جو ہے قرآن کی شکل میں دیا اور پھر اس کا نزول بھی جو ہے بڑے عظیم
माह रमज़ान में दिया, इस हवाले से आप कुछ इरशाद फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि समीउन अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक़्तहमी। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब का कि आज मदऊ किया। तो सबसे पहले तो मैं ख़ूबसूरत प्रोग्राम पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ा अहम मौजू आपने मुंतखब फरमाया। देखिए कि कुरान अल्लाह की आखिरी लारैब किताब है। बेशक हम मुसलमान हैं तो हमारा ये ईमान है, जितनी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानी किताबें भेजी, सहीफ़े भेजे, उन सब पर हमारा ईमान है। जब हम ये पढ़ते हैं कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल क़द्र खैरिही, जितने अम्बिया रसूल आए, किताबें आईं, उन सब का मानना जो है मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ है। अब आखिरी किताब कुरान पाक है, इसके बाद कोई किताब नहीं, इसके बाद कोई पैगंबर नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आकर नबूवत तमाम हो गई है। हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन ठहरे, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदि मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। ये मोहम्मद तो मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, हाँ ये अल्लाह का आखिरी पैगंबर है। यहाँ नबूवत तमाम हो जाती है। अब कुरान पाक का जो नुज़ूल है वो माह रमज़ान है। जी जी, जिस तरह आपने अभी अर्ज़ आयत किया कि माह रमज़ान के अंदर ही इस किताब का आगाज़ होता है। अब ये पहले लौह महफूज से दुनिया आसमान की तरफ इसका नुज़ूल हुआ, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक क़ल्ब पे जो इसका नुज़ूल आगाज़ हुआ है, वो 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा नाज़िल होता रहा। जिब्रील अमीन आयातों की सूरत में लाते रहे, जितना जब ज़रूरत था उस वक़्त ही आता रहा। पहली किताबों में और कुरान में फ़र्क है। पहली किताबें जो आईं वो यकदम और एक साथ आईं, लिखी लिखाई किताबें आईं, किताबी शक्ल में आईं, मगर कुरान उनसे कुछ मुख्तलिफ आया है। कुरान उस सूरत में नहीं आया, लिखा हुआ नहीं आया। कुरान पाक जैसे ज़रूरत थी, जब ज़रूरत थी, अगर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के में मौजूद थे तो कुरान मक्की बन के आता रहा। हुजूर यहाँ से चले, मदीना मुनव्वरा में हिजरत करके चले गए तो कुरान मदनी बन गया मदीना मुनव्वरा में। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ गज़वात में गए, जहाँ सफ़र व हज़र में गए, वो कुरान उसी मौका पर जैसे ज़रूरत थी वहाँ वही की सूरत में वहाँ कुरान पाक आता रहा। और रमज़ान में इसकी तकमील रमज़ान में इसकी इब्तदा हुई और तकमील भी इसी में हुई। तकमील भी इसी में हुई। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वाह वाह। कि आज हमने तकमील नेमत कर दी है, आज तुम्हारा दीन जो आदम से चला था आज वो मुकम्मल हो चुका है। अब कुरान पाक के मुफस्सिरीन किराम ने, उलमाए किराम ने 23 नाम लिखे हैं इसी कुरान पाक के। दो तो यहाँ पे होते हैं, एक कुरान शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान का नाम, इस किताब का नाम कुरान है, ये किताब हिदायत भी है। और तीसरा नाम इसका रखा है फुरकान, फ़र्क करने वाली किताब, यानी हक को बातिल में फ़र्क कर देती है, हक को अलग बातिल को अलग। वो भी कुरान पाक ने फरमाया कि कुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। जब हक आ जाता है तो बातिल मिट जाता है, और यकीनन बातिल को मिटना ही होता है। तो इससे मालूम ये हुआ ये किताब हिदायत भी है, किताब रहमत भी है। एक और जगह भी आप अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं अर्ज़ करूं, एक और मकाम भी फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन। जी, इस पे भी हमारा एक सवाल हम सोच रहे यहाँ भी है कि ये कुरान मोमनों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। फिर ये कुरान वो लारैब किताब अल्लाह की के ज़ालिकल किताब लाशुबा, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रही है। लारैब है, तो लारैब है इंडीड अंग्रेजी में। फिर आगे फरमाया कि हुदल लिन्नास, ये हिदायत है दुनिया वालों के लिए। एक मौके पे ये भी है
ہدل للمتقین، ہم اس میں کلام آگے کریں گے آپ کی اجازت سے، مگر یا ہدل للناس، جی جی یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی بڑی اپنے مسلمان تو مسلمان، اگر نان مسلم بھی اس کو پڑھیں تو ان کے لیے بھی ہدایت بن سکتی ہے، ان کے لیے بھی ہدایت ہے، اتنی فصیح بلیغ اور اتنی واضح طور اس پر میں آپ نے کوئی یہ رکھی، کمی رکھی نہیں اللہ نے۔ یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں آپ کی اجازت سے، اور اس کے بعد سوالات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ